آج چاند کی 14 تاریخ ہے اور جمعے کا دن۔ وکٹوریہ البرٹ میوزیم لندن صرف جمعے کے دن صبح 10 سے رات 10 بجے تک کھلا رہتا ہے اور اب 10:30 بجنے آئے ہیں۔ دوسری شفٹ پر موجود عملے کی ذمہ داری میوزیم بند کرنے سے پہلے دیگر کام نمٹا کر میوزیم کی تمام لائٹیں اور مین سوئچ وغیرہ بند کرنے کی ہوتی ہے۔ "Hey mate, make sure to switch off all lights." ایک ملازم نے اپنی کلیگ کو آواز لگائی۔ "Sure love." خاتون ملازم نے جواب دیا۔ کھٹ 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 تمام مین سوئچ بند ہوتے ہی میوزیم کی تمام گیلری اور کاسٹ کوڈ بھی تاریکی میں ڈوب گیا۔ وکٹوریہ البرٹ میوزیم میں کاسٹ کوڈ وہ حصہ ہے جہاں دنیا بھر کے مایہ ناز مجسمہ سازوں کے مجسموں کی ہو بہو نقل رکھی ہوئی ہے، جن میں کئی تو اصل سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ پورے میوزیم کی طرح ایسٹ کوٹ میں بھی اندھیرا ہوتے ہی اچانک ہلچل مچ گئی۔ گیلری میں رکھے دنیا کے مایہ ناز مجسم سازوں کے مجسموں میں جیسے جان پڑ گئی۔ آج میرے اپنے خالق سے ملاقات ہونی ہے، بس ابھی پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ مجسمہ ڈیوڈ نے ٹانگیں سیدھی کرتے ہوئے کھل کر انگڑائی لی۔ جمعے کے دن 12 گھنٹے ساکت کھڑے کھڑے ٹانگیں جواب دینے لگتی ہیں۔ کون سا والا خالق، مائیکل اینجلو یا کلیمنٹ پاپائی؟ اسکول آف ایتھنز کے ایک مجسمے نے باہر نکلتے ہوئے ڈیوڈ کو چھیڑا۔ "دونوں." ڈیوڈ نے یقین سے جواب دیا۔ "چلو بھائی، پھر تم انتظار کرو، میں تو دوسرے مجسموں کے ساتھ ذرا کھلی فضا میں سانس تو لوں۔ مجسمے نے وکٹوریہ البرٹ میوزیم کے پائیں باغ کی جانب دوڑ لگاتے ہوئے کہا، جہاں چاند کی دودھیا روشنی پورے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ڈیوڈ بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ آج وہ اپنے دونوں خالقوں سے ملنے کے لیے بےتاب تھا۔ میوزیم کی دیواروں پر سجی نشاط ثانیہ سے لے کر دور حاضر کے مشہور مصوروں کی تصاویر زندہ ہو چکی تھی۔ نشاط ثانیہ کے مصور سیلی سے لے کر ببلیکل مصور جان بروغل، اینجلینا ہوفمین، امپریشن آرٹ کے ڈیگا، لینڈسکیپ کے ماہر ٹرنر اور پری ریفیلائٹ مصوری کے بانی دانتے کی تصویریں بولنے لگی تھیں اور سب کردار جی اٹھے تھے۔ لندن کا وکٹوریہ البرٹ میوزیم جی اٹھا تھا۔ اسی سمے میوزیم کے بیرونی دروازے سے مائیکل اینجلو اور پاپائی داخل ہوئے اور ان کے قدم ایسٹ کوٹ گیلری کی جانب بڑھنے لگے۔ "ہمارا شاہکار ہمارے انتظار میں ہوگا، جلدی چلو پاپائی." مائیکل اینجلو نے قدرے غصے سے بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے کہا۔ "سینیور، آپ کا غصہ آج بھی پہلے کی طرح ہے." پاپائی نے دھیرے سے کہا۔ "غصہ؟ حالات کا جبر اور اس پر کم عقلوں کا تخلیقی کاموں میں بیجا ٹانگ اڑانا دماغ کو گرم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مائی ڈیئر، وہ سلیپنگ کیوپڈ والا ماجرا کیا تھا؟ تم اس کہانی سے بھی واقف ہو؟ "جی، تھوڑی بہت اڑتے اڑتے افواہیں کان میں پڑھی جاتی ہیں." پاپائی منمنایا۔ "دراصل اسی زوال سے میرا عروج شروع ہوا۔ فلورنس میں لورینزو ایک بینکر اور سیاستدان تھا۔ اس نے مجھے 2 پروجیکٹ دیے، جس میں سے ایک سلیپنگ کیوپڈ بھی تھا۔ لورینزو نے کہا کہ مجسمہ ایسا بناؤ کہ محسوس ہو کہ یہ زمین میں دفن تھا۔ قدیم مجسمہ سمجھ کر گاہک پیسے زیادہ دیں گے، لیکن قسمت نے یاوری نہ کی اور ہم جال سازی کے جرم میں پکڑے گئے۔ پھر؟ پاپائی نے سوال کیا۔ "پھر کیا؟ پکڑا تو جھوٹ بولنے پر تھا، لیکن سلیپنگ کیوپڈ کا خریدار کارڈیل میرے کام سے بے حد متاثر ہوا، سو روم میں مجسمہ سازی کرنے کے لیے بھیج دیا دعوت نامہ۔ روم میں میرا کام نکھرنے لگا اور جلد ہی میں ایک جانا مانا مجسمہ ساز بن گیا۔ وہاں تعینات فرانسیسی سفیر نے میرے کام کو سراہتے ہوئے مجھے پیاتا تراشنے کا کام دیا، جس میں 1 سال لگا۔ اس میں نے کنواری مریم کو یسوع مسیح کو گود میں لیے بین کرتے ہوئے دکھایا۔ جانتے ہو، میں نے یہ کارنامہ 24 سال کی عمر میں تخلیق کیا۔ واہ، ایک پتھر کے سل کو کس نفاست سے تراشا! وساری نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا کہ یہ ایک معجزہ ہے؟ پاپائی نے لقمہ دیا اور فوراً سوال داغا۔ "اس کے بعد کہاں کہاں کی خاک چھانی؟ میں 1499 میں فلورنس واپس آیا، جہاں کونسل نے مجھے ایک 40 سال پرانے نامکمل پروجیکٹ کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی۔ جانتے ہو وہ کیا پروجیکٹ تھا پاپائی؟" ایسٹ کوٹ میں داخل ہوتے ہوئے مائیکل اینجلو نے پاپائی سے سوال کیا۔ سامنے ان کا منتظر ڈیوڈ بیٹھا تھا۔ "یہ تھا میرا پروجیکٹ جو مجھ سے پہلے 2 مجسمہ ساز تراش نہیں پائے." "کیسے ہو ڈیوڈ؟" مائیکل اینجلو نے احساس تفاخر سے ڈیوڈ کو دیکھا۔ "لیکن یہ والا ڈیوڈ تو میں نے تراشا تھا." پاپائی نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ "اچھا، ہاں واقعی، لیکن بہرحال ہے تو میرے مجسمے کی نقل ہی نا۔
जो तुमने मलका विक्टोरिया के लिए तकरीबन 350 साल बाद 1857 में बनाई। जानते हो पापाई, मैंने ये प्रोजेक्ट लिया तो किसी संगे मरमर को देखकर मुझे डेविड को तराशने का मन ही ना करता था। एक दिन इसी शचोपंज में बाजार से गुजर रहा था तो एक घोड़ा गाड़ी में एक बड़ी सी सिल पड़ी देखी, जो कि गालिबन बेकार थी और ठकाने लगने वाली थी। लेकिन मुझे उसी वक्त इस संगे मरमर की सिल में अपना डेविड नजर आ गया। माइकल एंजेलो ने प्यार से अपनी तख्लीक डेविड की नकल की पीठ थपथपाते हुए कहा, डेविड हमतन गोश था। पापाई, अब जरा तुम सुनाओ अपनी कथा। मैं तो 1564 में आलम बरज़ख में पहुंच चुका था। मोहतरम, अब आप जैसे महान फरकार के सामने क्या कहूँ। मैं तो वैसे अपने उरूज के दिनों में भी ही गोशा नशीन ही रहा। यही वजह है कि दुनिया मेरे बारे में ज़्यादा नहीं जानती। मैस्योर, वैसे तो मुझे कांसी के मुजस्मे बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी रही, लेकिन निशात सानिया के कई नामुर मुजस्मा साजों की नकूल बनाने के लिए मैंने कदीम तरीक़ेकार अपनाया, जिसमें मोम और धात को पिघलाकर और यकजान करके कई नामुर मुजस्मा साजों की तख्लीकात को दोबारा जिंदा किया। पापाई ने इनकसारी से बतलाया, तुम्हारे काम की नफासत देखकर नकल में भी असल का गुमा होता है, लेकिन तुमने क्यों अपना कुछ नया तख्लीक नहीं किया? नकूल पर ही क्यों तवज्जो मरकूज रखी? इसकी कोई ख़ास वजह? सेन्योरे, माजरत के साथ मैं समझता हूँ कि आप जैसे मार्कतुल आरा मुजस्मा साज के मुजस्मों की नकल बनाना ज़्यादा मुश्किल काम है बनिस्बत खुद अपनी नई तख्लीक के। दूसरी अहम वजह यह भी थी कि वक्त बदल रहा था और ऐसे शाहकारों की तलब भी बढ़ती जा रही थी। मेरा ईमान था कि ऐसे नादिर नमूनों को दुनिया के हर खित्ते में मौजूद होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें और सराहें। बात में वज़न है तुम्हारी। सेनियोर, शाहकारों की नकूल का रुझान मेरे दौर में बहुत बढ़ा और आज तक जारी है, जबकि कांसी के मुजस्समा साजों में मुझे ही बानी माना जाता है। बेन फातो, माइकल ने पापाई को सराहा। शुक्रिया सेनियोर। सस्टेन चैपल सीलिंग और द लास्ट जजमेंट जैसा हैरत कदा दोबारा तख्लीक नहीं हो सकता। इसकी पेचीदगी और इनफरादियत के पीछे क्या कहानी थी? पापाई ने सवाल पूछा। क्या कठिन और यादगार दिन थे वो मेरी ज़िंदगी के। जानते हो, 4 साल लगे इसे मुकम्मल करने में। दरअसल मुझे यसु मसीह के 12 पैरोकारों को पेंट करने का प्रोजेक्ट मिला था, जो एक सीधा सादा आसान काम था। 2 साल कबल लियोनार्डो डिविंची द लास्ट सपर बना चुके थे, इसलिए मुझे कुछ मुख्तलिफ करना था। भाई, हम असरों में रकाबत तो अबद से है और अजल तक रहेगी। खैर, मैंने पॉप जूलियस II को यकीन दिलाया कि अगर वो मेरे काम में मदाखलत नहीं करेंगे तो मैं कलीसा के गुंबद के अंदरूनी छत पर एक पेचीदा लेकिन मुनफरिद तख़य्युलाती मुसव्वरी का नमूना पेंट करूँगा। ये पहली बार हुआ कि कलीसा की छत पर ज़िंदगी और तख्लीक की पूरी कहानी तस्वीरों की ज़बानी दिखाई गई। ये प्रोजेक्ट 1509 में शुरू हुआ और 1512 में मुकम्मल हुआ। माइकल एंजेलो ने गहरी सांस ली। द लास्ट जजमेंट बनाते हुए काफ़ी मुखालफत भी हुई थी गालिबन। हाँ, 19 साल बाद पॉप क्लेमेंट ने मुझे सिस्टीन चैपल की दीवार पर प्लास्टर को खुरच कर रंग भर कर द लास्ट जजमेंट की मुसव्वरी का काम सौंपा। इस बार भी मैंने कुछ निराला और अलग करने का तैयार किया हुआ था। रंग खुद बनाए और जब प्लास्टर खुरचता और रंग भरता तो रंग और खुरचन बार बार मेरी आंखों में पड़ती, जिससे मेरी आंखें सुर्ख रहने लगी थी। मैं कई दिन ना सोता ना खाने पीने का मुझे होश रहता था। द लास्ट जजमेंट में मैंने रिवायती के बजाय एक तंदुरुस्त, तवाना, बिना दाढ़ी वाले यसु मसीह को पेंट किया। यह भी सिस्टीन चैपल की सीलिंग की तरह एक पेचीदा और मुनफरिद असलूब की मुसव्वरी थी। कोई शक ही नहीं मैस्योर, आपका ये कारनामा रहती दुनिया तक कायम रहेगा। पापाई ने सर हिलाकर तायद की। डेविड अपने खालिकों की गुफ्तगू इनेमाक से सुन रहा था। तुम बहुत खामोश हो। एक अरसे से तुम हमसे मिलने के ख्वाहिशमंद थे और अब चुप साधे बैठे हो। माइकल एंजेलो ने डेविड को खामोश देकर सवाल किया। आप दोनों की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, कामयाबियाँ, नाकामियाँ, ये सारी दास्तान एक नशिस्त में कहाँ निपटाई जा सकती हैं? मैं वाकई अपने तख्लीक़कारों से मिलना, उनकी ज़िंदगी और कारनामों की कहानी जानना चाहता था। मैस्योर, आप एक शायर भी तो थे। आपने अपनी नज़मों में रूह को, मोहब्बत को, इंसानियत और बेपनाह खुशी की ताकत से जोड़ा और फिर खुदा से मिलाया था। लेकिन आज इस तरक्की याफ्ता दुनिया में क्या हो रहा है? ना किसी कामयाबी पर दिली तस्कीन मिलती है, ना इंसानियत की तजलील पर ज़रा भी शर्मिंदगी। सुबह से शाम इस अजायब घर में इस्तादा हम सारे मुजस्मे भांत भांत के लोगों को हैरत में मुब्तला करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम तो खुद दुनिया के रवैयों पर हैरत ज़दा हैं।
यहाँ सबको देखकर महसूस ही नहीं होता कि आज मेरी धरती खून से नहलाई जा रही है। क्या फ़लस्तीन के इंसानों की दुनिया कोई और है, जहाँ सिवाय जंग, बमबारी, तबाही के और कुछ नहीं? और ये हमारे आसपास की दुनिया, जैसे कहीं कुछ बुरा और गलत हो ही नहीं रहा। इतनी बेहिसी, इतना तज़ाद। मुजस्सम डेविड ने एक ही सांस में अपने तख्लीक़कारों से कई सवाल कर डाले। म्यूज़ियम के बाग में शहर का दाग दाग सा उजाला फैलने लगा था। सारे मुजस्मे दोबारा अपनी अपनी जगह पर बेजान खड़े होने के लिए वापस आ रहे थे। तस्वीरों के तमाम किरदार वापस फ्रेमों में कैद हो रहे थे। डेविड चंद लम्हे पापई और माइकल एंजेलो को तकता रहा, फिर दोबारा अपनी जगह पर जामिद और साकित जा खड़ा हुआ। माइकल एंजेलो और पापई गंग थे। दोनों तख्लीक़कार बेबसी से एक दूसरे को देखने लगे।